રહ્યા છો ગુજરાતની નંબર 1 ન્યૂઝ ચેનલ ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીને તમામ મહત્વપૂર્ણ સમાચારની સાથે હું છું લુબના ખાન। વડોદરાના સ્પંદન સર્કલ નજીક ભીષણ આગ લાગવાની ઘટના। અનાજ કરિયાણા અને આઈસ્ક્રીમની દુકાનમાં આગ લાગી। 3 થી 4 દુકાનો આગની ઝપેટમાં આવી તો આગમાં એક યુવક દાઝ્યો હોવાના સમાચાર પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે। ગેસ લાઇન લીકેજના કારણે આગ લાગી। પાર્ક કરેલા વાહનો પણ આગની ઝપેટમાં। રહેણાંક વિસ્તારમાં આગથી અફરાતફરી। तो स्पंदन सर्कल नजीक भीषण आग लागवानी घटना दूर दूर सुधी धुमाड़ाना गोटे गोटा जोवा मळी रह्या छे। उल्लेखनीय छे के आग लागता अफरातफरीनो माहोल जोवा मळ्यो हतो। फायर फाइटरनी टीम पहोंची हती आग पर काबू मेळववा माटे तो आसपासमां पण भयनो माहोल। वडोदरा शहरना मांजलपुर विस्तार में स्पंदन सर्कल पास एक कॉम्प्लेक्स में आग लगवानी घटना जे ते सामे आवी छे अने प्राथमिक माहिती एवी मळी रही है कि गैस लाइन में लीकेज होवाना कारणे आखी जे आगनी घटना है ते बनी है। उल्लेखनीय बाबत है कि तमे अत्यारे दृश्यो जोई रह्या छो कि अत्यारे फायर ब्रिगेड द्वारा मेजर कॉल जाहिर करवामां आव्यो छे अने आग बुझाववाना प्रयत्नो जे छे ते करवामां आवी रह्या छे अने वाहनो जोई शकाय छे कि मोटी संख्यामां जे वाहनो छे ते आगमां भड़तू थई गया छे। उल्लेखनीय बाबत है कि हमना फायरना जवानो ज्यारे आग बुझावता दरमियान ज गैस लाइन जे छे तेमां फरी एक वखत आग लागवानी घटना बनी हती अने नासभाग मची हती। दृश्यो तमने बताववाना प्रयत्न करीशुं कि तमे जोई रह्या छो कि आग लागवानी ज्यारे घटना बनी छे त्यारे मोटी संख्यामां नागरिको जे छे ते अहींया उमटी गया छे अने नागरिकोमां एकंदरे एक दहशतनो माहोल होय तेवा प्रकारनी परिस्थिति सर्जाई छे। एक नागरिक छे तेमनी साथे वात करीए। शुं कहेशो उनाळानी शरूआत थतानी साथे आगनी घटनाओ बनी रही छे? अहींया जे घटना बनी कयो कॉम्प्लेक्स छे अने केवा प्रकारनी घटना बनी? स्पंदन सर्कल पास लाइन थी दुकान आवेली है। एक करियाणानी दुकान है, एक ज्यूसनी दुकान है और एक कापड़नी दुकान है। पण आ लोको पासे सेफ्टी को साधन नहीं। आज कॉर्पोरेशन में जो लाइन आपेली है गैसनी एमां लीकेज है पण जे लाइन बी है रोडनी ऊपर लाइन देखाई रही है एमां कई धाराधोरण मुजब लाइन आपी नहीं। आ लोकोए धाराधोरण मुजब लाइन आपी नहीं। आ लोकोए अत्यारे तमे जोई शको छो एक अर्धो कलाक तो लाइन लीकेज है पण हजू बंद नहीं थयो छे, भड़को थई ज रह्यो छे। और कॉर्पोरेशन निष्काळजी छे आ कया पेपर लईने शुं आपीने आ लोको लाइन आपी रह्या छे तेनी तपास थवी जोईए। समक्ष अधिकारी छे तेने सजा थवी जोईए। बिल्कुल तो फरी दृश्यो बतावीशुं कि तमे दृश्यो लाइव जोई रह्या छो कि एक तरफ फायर ब्रिगेड द्वारा आग बुझाववाना प्रयत्नो करवामां आवी रह्या छे परंतु गैस लाइन में लीकेज होवाना कारणे थोड़ी वारे अहींया जे आग जे छे तेनी ज्वाळा प्रसरी रही है। अंदरथी जे धड़ाका थता होय ए प्रकारनो अवाज जे छे ते सांभळवामां आवी रह्यो छे। महत्वनी वात छे कि फायर ब्रिगेड पोते अत्यारे मूंझवणमां मुकाई छे कारण के अत्यारे आग जे छे ते बुझाई गेली जणाई आवे छे परंतु थोड़ी वार थतानी साथे अचानक फरी एक वखत धड़ाका साथे आग लागवानी घटना बने छे। त्यारे फायर ब्रिगेड द्वारा सतत ने सतत जे आग छे ते बुझाववाना प्रयत्नो करवामां आवी रह्या छे। महत्वनी वात छे कि स्थानिक लोको कही रह्या छे कि गैस लाइन जे छे तेमां लीकेज होवाना कारणे आगनी जे छे ते घटना बनी छे एटले आ खूब ज गंभीर प्रकारनी बेदरकारी कही शकाय। चोक्कसथी वडोदरा महानगरपालिकाए जो अहींयाना स्थानिक लोको द्वारा फरियाद करवामां आवी होत तो जे कामगीरी जे छे ते करी होत परंतु स्थानिकोए पण जे रजूआत जे छे कोर्पोरेशનમાં नहीं करी होय एना कारणे आज आ गंभीर प्रकारनी घटना जे छे ते बनी छे। अने अत्यारे तमे जोई रह्या छो कि फायरना जे लाश्करो छे तेओ पोताना जीवना जोखमे आगनी जे आ घटना छे तेना पर काबू मेळववाना प्रयत्नो जे छे ते करी रह्या छे। अने मैं कीधुं ए प्रमाणे कि थोड़ी वारे अहींया आग लागी रही छे एना कारणे फायरना जवानो पोते मूंझवणमां छे कि आगने काबूमां लेवी तो कई रीते लेवी अने जे स्थानिक लोको छे तेओनी अंदर आ आगनी घटनाने लईने एक दहशतनो माहोल जे छे ते सर्जायो छे। हार्दिक दीक्षित, न्यूज़ 18 गुजराती, वडोदरा। खोदीने एमने मूकीने गता रह्या अने मारो एक छोकरो बी बળી गयो छे अने आटલું બધું नुकसान થયું છે। હવે આ કોર્પોરેશનની અને આ સરકારી બધી ભૂલો છે એમાં ભોગવવાનો અમારે। કોઈ દાજ્યું છે આ ઘટના? હા, છોકરો દાજ્યો છે, મારો એક કામ કરે છે। ઉપર મકાનમાં કેટલા લોકો રહેતા? ઉપર તો કોઈ નથી રહેતું। આ એરટેલનું કઈ કાલે કામકાજ ચાલતું હતું એમાં ગેસ લાઈન લીક થઈ અને એ ગેસ લાઈન લીક થવાના કારણે આખી દુકાનમાં ચાર દુકાન ખોદીને પાછો ભાગી ગયો છે। એ ખોદીને એમને મૂકીને ગતા રહ્યા અને મારો એક છોકરો બી બળી ગયો છે અને આટલું બધું નુકસાન થયું છે। હવે આ कॉर्पोरेशननी અને આ સરકારી બધી ભૂલો છે એમાં ભોગવવાનો અમારે। पानी का हमारा अभी चल रहा है, फायर फाइटिंग ऑपरेशन चल रहा है। किसी को इंजरी कैसे अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जैसे ही कंट्रोल में आ जाएगा इन्वेस्टिगेशन होगी उस हिसाब से हमें आपको आक्षेप है कि गैस लीकेज के कारण हुआ है। अभी ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है। मैं कहूँगा कि आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर गैस की पाइपलाइन है, आप सब लोग पीछे आ जाइए थोड़ा। समाचाરમાં આગળ વાત કરીશું। મોસમ બદલશે મૂડ। तो राज्य में गर्मी की परिस्थिति अंगे हवामान विभागे आगाही करी है। हजू पण आगामी 24 कलाक गर्मी जोर यथावत रहेशे। सौराष्ट्र, कच्छ और
ઉત્તર ગુજરાતમાં આજે ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. 10 એપ્રિલ બાદ ગરમીથી આંશિક રાહત મળશે. અંદાજે 2 થી 3 ડિગ્રી તાપમાનમાં ઘટાડો પણ થશે. તેથી આવતીકાલે યલો એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. તો આગામી 48 કલાક દરિયાકાંઠાના વિસ્તારમાં ગરમ અને ભેજવાળા પવન ફૂંકાશે. તેથી દરિયામાં ભારે પવનના કારણે માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા સૂચના અપાઈ છે. अगले 24 घंटा तक तापमान ज़्यादातर परिवर्तन नहीं रहेगी, ऐसा स्थिति रहेगी. उसके बाद लेकिन 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राज्यों में डाउन होने का संभावना है. और जो आज का गुजरात स्टेट का जो तापमान रहने का पूर्वानुमान दिया गया है वो है 41 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास. તો આગ ઉગતી ગરમીથી 2 દિવસ બાદ મળશે રાહત. હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલની આગાહી. 10 એપ્રિલ બાદ ગુજરાતમાં ગરમીથી રાહત મળશે. ઘણા ભાગોમાં પારો ગગડીને 37 ડિગ્રી પહોંચી શકે છે. ગરમીથી રાહતની સાથે રાજ્યમાં પલટો પણ આવશે. 10 થી 14 એપ્રિલ વચ્ચે રાજ્યના વાતાવરણમાં પલટો આવશે. 10 થી 14 એપ્રિલ વચ્ચે આંધી વંટોળનું પ્રમાણ વધી જશે. ગરમી ઘટતા આંધી વંટોળનો પ્રકોપ શરૂ થશે. કેટલાક ભાગમાં આંચકાનો પવન 40 કિલોમીટરે જઈ શકે છે. આગામી લગભગ તારીખ 10 બાદ આ વખતે ગરમીમાંથી રાજ્યના ઘણા ભાગોમાં રાહત મળવાની શક્યતા રહેશે. પરંતુ તારીખ 10 થી 14માં હવામાનમાં પણ ઘણો પલટો આવશે. ભારે આંધી પણ વંટોળનું પ્રમાણ વધશે અને સામાન્ય રીતે મધ્ય ગુજરાતના ભાગોમાં અમદાવાદ, ગાંધીનગર વગેરે ભાગોમાં પણ પવનનું દૂર રહેશે અને કેટલાક ભાગમાં સામાન્ય પવન 10 કિલોમીટરનો અને આંચકાનો પવન લગભગ 40 કિલોમીટર પ્રતિ અવરનો રહેવાની શક્યતા રહેશે. તો ખેડૂતો માટે ખૂબ મોટા સમાચાર. પહેલીવાર ચોમાસાની તારીખ પ્રમાણે વર્તારો. આગાહીકાર રજનીકાંત લાલાણીનું અનુમાન. આવતું ચોમાસું મધ્યમ સાધારણ રહેશે. છેલ્લા 25 વર્ષથી રજનીકાંત લાલાણી કરે છે આગાહી. વર્ષા વિજ્ઞાન મંડળ જૂનાગઢના સભ્ય છે લાલાણી. 24 પરિબળોના અભ્યાસ પરથી ચોમાસાનું અનુમાન તારીખ સાથે ચોમાસાના વરસાદનો વર્તારો, વાવણીથી લઈને ચોમાસાની વિદાય સુધીની તારીખ, અલગ અલગ 2 તબક્કામાં વાવણી થવાનું અનુમાન છે. શ્રાવણ મહિનામાં વરસાદની સંભાવના નહિવત રહેશે. તો વાવણી બાદ એકાદ મહિનો ખેંચાઈ શકે છે વરસાદ. આખા ચોમાસામાં કુલ 43 દિવસ વરસાદ પડવાની શક્યતા છે. 25 જૂનથી 28 જૂન દરમિયાન પહેલી વાવણીનું અનુમાન છે. તો 2 થી 17 જુલાઈ દરમિયાન બીજી વાવણી. 2 થી 17 જુલાઈમાં અતિવૃષ્ટિનું અનુમાન છે. તો 11 થી 30 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન પણ અતિવૃષ્ટિનું અનુમાન છે. 22 ઓક્ટોબરથી ચોમાસાની વિદાયની શક્યતા રહેશે. ચોમાસામાં પાછોતરા વરસાદના એંધાણ. ભાદરવો આસો મહિનામાં વધુ વરસાદની શક્યતા. એકંદરે ચોમાસું 12 આની થવાની સંભાવના છે. જૂનમાં વરસાદની સંભવિત તારીખ 25, 26, 27, 28. જુલાઈમાં 2, 3 અને 6 થી 15 અને 17. ઓગસ્ટમાં 23 થી 26 સુધી વરસાદ સંભવ. તો સપ્ટેમ્બરમાં જળ હોનારતની પણ સંભાવના રહેશે. ઉલ્લેખનીય છે કે 3 થી 8 સપ્ટેમ્બરમાં વરસાદની શક્યતા રહેશે. 11, 12 તથા 18 સપ્ટેમ્બરમાં પણ વરસાદ. તો 21 થી 30 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન પણ વરસાદ સંભવ. 1 થી 3 ઓક્ટોબર, 17 થી 20 ઓક્ટોબર વરસાદ સંભવ રહેશે. ગુજરાતવાસીઓ આગ ઝરતી ગરમીમાંથી મળશે રાહત. આગાહીકાર પરેશ ગોસ્વામીની મોટી આગાહી. આવતીકાલથી ગરમીમાંથી મળશે આંશિક રાહત. 11 થી 15 એપ્રિલ સુધી તાપમાન 40 ડિગ્રીથી નીચે રહેશે. 5 દિવસ ગરમીથી આંશિક રાહત મળશે. આવનારા દિવસની અંદર હવામાનમાં એક મોટો પલટો આવે તેવી શક્યતાઓ છે. હવામાનમાં ઘણા બધા ફેરફારો થાય તેવી શક્યતાઓ છે. બંગાળની ખાડીની અંદર અત્યારે એક હળવું દબાણ રચાઈ રહ્યું છે. એ સાથે ઉત્તર ભારતના ભાગો ઉપર સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન બની રહ્યું છે. આ બંને પરિબળોને કારણે ગુજરાતના તાપમાનની અંદર ઘટાડો થાય તેવી સંભાવનાઓ છે. આવતીકાલે 10 એપ્રિલે 2 થી 3 ડિગ્રી તાપમાન નીચું આવે તેવી શક્યતાઓ છે અને 11 એપ્રિલ 2025 થી લઈને 15 એપ્રિલ 2025 નો સમય હશે. એ દરમિયાન રાજ્યના 80 થી 85% વિસ્તારોની અંદર તાપમાન છે તે 40 ડિગ્રી કરતા પણ નીચું આવી જશે. એટલે તાપમાનની અંદર આપણે એક મોટી રાહત મળે તેવા સમાચાર છે. કેમ કે સરેરાશ
જોવા જઈએ તો 29 માર્ચ 2025 થી આજે 9 એપ્રિલ 2025 દરમિયાન કન્ટિન્યુ આપણે 40 ડિગ્રી કરતા પણ જે ઊંચું તાપમાન જોવા મળ્યું છે, 12 થી 13 દિવસ સુધી કન્ટિન્યુ આપણે હીટવેવનો રાઉન્ડ જોવા મળ્યું અને આ ઊંચા તાપમાનમાંથી આપણે આવનારા 5 દિવસ દરમિયાન મોટી રાહત મળે તેવી શક્યતાઓ છે. તો ડાંગ જિલ્લામાં ગરમીનું પ્રમાણ યથાવત રહેશે. સાપુતારામાં સતત બીજા દિવસે ગરમીથી લોકો પરેશાન છે. ડાંગ જિલ્લામાં વઘઈમાં ગતરોજ 44 અને આજે 42 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું છે. ગિરિમથક સાપુતારામાં દિવસ દરમિયાન તાપમાન 38 ડિગ્રી સાથે રસ્તાઓ સુમસામ જોવા મળ્યા. વધતી ગરમીના કારણે સાપુતારામાં પ્રવાસીઓનો ધસારો ઘટી રહ્યો છે. નાના વેપારીઓની ચિંતામાં વધારો થયો છે. તો અન્ય મહત્વપૂર્ણ સમાચાર સુરતથી. સુરતના કાપોદ્રા વિસ્તારમાં હીરા કંપનીના 50 કરતા વધુ કર્મચારીઓને હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા છે. મિલેનિયમ ડાયમંડ બિલ્ડિંગમાં આવેલા અનબ જેમ્સમાં પાણી પીધા બાદ કર્મચારીઓ બેભાન થઈ ગયા હતા. તમામને હોસ્પિટલ ખસેડાયા છે. કારીગરને પાણી પીવાના કુલર પાસેથી સેલ્ફોસની દવા મળી આવતા તમામને ખસેડ્યા હોસ્પિટલમાં. ઘટનાની જાણ થતાં જ પોલીસ કાફલો ઘટના સ્થળે પહોંચ્યો. કુલરનું પાણી દૂષિત હોવાની વાતથી અરાજકતા ફેલાઈ છે. કુલરમાં સેલ્ફોસ નામની વસ્તુ નાખેલ જોવા મળતા એટલે રત્ન કલાકારો ગભરાયા. સ્વયંભૂ રત્ન કલાકારો પોતાનો રિપોર્ટ કરાવવા ભાગ્યા. કીર્તિશ જોડાયા છે વધુ માહિતી આપવા માટે. કીર્તિશ, જે પ્રકારના સમાચાર હાલ સામે આવી રહ્યા છે, પાણીમાં દવા નાખી હોવાની પણ આશંકા, શું અપડેટ છે આપની પાસે? બિલકુલ, સુરતના કાપોદ્રા વિસ્તારની આ ઘટના છે કે જ્યાં હીરા કારખાનામાં કારીગરો જે કુલરમાંથી પાણી પીતા હતા ત્યાં આગળ ફોસ્ફરસની દવાનું કાગળ મળી આવ્યું. એટલે કે શંકા બી જઈ રહી હતી કે ફોસ્ફરસની દવા પાણીના કુલરમાં નાખવામાં આવી હોય, જેને લઈને જે રત્ન કલાકારો છે તે સ્વયંભૂ હોસ્પિટલ પહોંચી રહ્યા હતા. કારણ કે પાણીમાં ઝેરી દવા નાખ્યા હોવાની આશંકા બાદ કોને પાણી પીધું છે અને કોને કોને જેની અસર છે તેને લઈને એક ડરનો માહોલ ઉભો થયો હતો, ખાસ કરીને કારખાના. બિલકુલ, આભાર સમગ્ર માહિતી બદલ. તો રાજ્યભરમાં આગ ઝરતી ગરમી પડી રહી છે, ત્યારે મોરબીમાં પણ ગરમીનું યલો એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. ગરમીથી રાહત મેળવવા લોકો ઠંડા પીણા પીતા નજરે પડ્યા. હીટવેવના એલર્ટને લઈને તંત્ર દ્વારા પણ માર્ગદર્શિકા જાહેર કરવામાં આવી છે, જેમાં લોકોને વસ્ત્રો અને આહાર બાબતે માહિતી આપવામાં આવી છે. હીટસ્ટ્રોક જેવી ગંભીર સમસ્યા સર્જાય તો આકસ્મિક સંજોગોમાં તાત્કાલિક નજીકના પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર કે સરકારી હોસ્પિટલનો સંપર્ક સાધવા અપીલ કરાઈ છે. આપણે એવું અગત્યનું કામ હોય તેવા સંજોગોમાં જ બપોરે 12 થી 4 કે બપોરે 1 થી 5 સુધીના સમયમાં આપ બહાર નીકળો. અતિશય તડકો છે, અતિશય ગરમી છે. ગરમીનું બહાર નીકળવું એ બહુ તકલીફ વાળું છે. બરાબર, ઠંડુ પણ પી છે, ચામડી બળે છે, તડકો લાગે છે, ચામડી પણ બળે છે અને તડકે આ જરૂરી કામ હોય એટલે નીકળવું પડે. બાકી તો કાંઈ આ તડકાનું નીકળવું કોઈને ગમતું નથી ભાઈ. ઉનાળો આવતા જ પાણીની પારાયણ શરૂ થઈ ગઈ છે. જનકપુરી સોસાયટીના લોકોએ પાણી પ્રશ્ને મનપા કચેરીએ હલ્લાબોલ કરવો પડ્યો. સોસાયટીમાં છેલ્લા ઘણા સમયથી પાણી આવતું નથી. તંત્રને રહીશો દ્વારા વારંવાર રજૂઆતો કરવામાં આવી છે, તેમ છતાં કોઈ ચોક્કસ ઉકેલ આવતો નથી. તેથી લોકોને ધોમ ધખતા તાપમાં પાણી માંગવા માટે કચેરીએ વિરોધ કરવા મજબૂર થવું પડ્યું છે. રજૂઆત કરવા છતાં અમને કોઈ હજી આજની તારીખ સુધી કોઈ પણ જાતનું કંઈ પાણીની વ્યવસ્થા માટેનો કંઈ આપેલ નથી. આજે સોની સાહેબને અમે મળ્યા. સોની સાહેબે એવું કીધું કે 1-1.5 વર્ષ સુધી હજી અમે પાણી આપીએ નથી. તો અમારી બધાની કહેવાનું એવું થાય કે જલ્દીમાં જલ્દી અમને પાણી બને, ન થાય એવું હોય તો પાણીના ટેન્કર અમને આપે અને અમારા પાણીનો પ્રશ્ન હલ કરે. જ્યાં સુધી ત્યાંના મકાન વેચાણા નહોતા ત્યાં સુધી પાણી આવ્યું છે અને જ્યારે મકાન બિલ્ડર બધા વેચી નીકળી ગયા ને ત્યારથી પાણી બંધ થઈ ગયું છે. અમારી સોસાયટીમાં પાણી આવતું જ નથી અને અમે ગમે એને પણ જ્યાં પણ જાય છે ને કોઈ જવાબ આપતા નથી. સાહેબે સાંભળવું જ પડે અને અમને પાણી આપવું જ પડે. એમાં હાલે જ નહીં, કારણ કે જે ગરીબ લોકો છે એ ક્યાંથી કાઢે? મજૂરી લોકો સવારે ટિફિન લઈને વહી જાય, સાંજે આવે પાણીનો વારો વહી જાય તો એ પાણી ક્યાંથી કાઢે? તો એનો પ્રશ્નનો સોલ્વ તો કરવો જોઈએ ને. અધવચ્ચેના માર્ગો હોય, માણસો એ ક્યાંથી પાણી કાઢે? અમે તો ગમે એમ કરીને કરી લઈએ હાલો, પણ સોસાયટીમાં પાણી પૂરું પાડવું એ આ લોકોની ફરજ છે. સૌરાષ્ટ્રમાં કાળઝાળ ગરમી પડી રહી છે. આકરા તાપમાં લોકો કામ સિવાય બહાર નીકળવાનું પણ ટાળે છે. ત્યારે આકરી ગરમીમાં પણ માઈ ભક્તોની આસ્થા અડગ જોવા મળી.
સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ ચોટીલા ખાતે ચૈત્ર મહિનાના પવિત્ર મહિનામાં માના દર્શન કરવા પહોંચી રહ્યા છે। 44 થી 45 ડિગ્રીના તાપમાનમાં પણ ભક્તો રાજ્યભરમાંથી પગપાળા દર્શનાર્થે આવી રહ્યા છે। હીટવેવ હોવા છતાં કોઈ પદયાત્રીને હીટસ્ટ્રોક આવ્યાનો કેસ નોંધાયો નથી। તે માતાજીની અસીમ કૃપા હોવાનું ભક્તો ગણાવી રહ્યા છે। તો બીજી તરફ સેવાભાવી સંસ્થાઓએ ભક્તો માટે વિશેષ વ્યવસ્થા કરી છે। જિલ્લામાં અંદાજે 150 થી વધુ સેવા કેમ્પો કાર્યરત છે, જે 24 કલાક પદયાત્રીઓની સેવા કરી પુણ્યનું ભાથું બાંધી રહ્યા છે। અમારું આ મંડળ કાયમી કહેવાય જે નોરતામાં ચૈતી નોરતામાં અમે હાલીને જતા હોય એના માટે આ કેમ્પ કરીએ છીએ। અને આવી ઉનાળાની કાળઝાળ ગરમી અત્યારે 45 ડિગ્રીની આજુબાજુ હોય છે અને લોકોને ઠંડક રહે માટે ટાઢા તરબૂચ અમે પણ ખવડાવીએ છીએ અને પોતાની આ સેવા કાયમ માટે અમે ચાલુ પણ રાખવાના છીએ। પગે હાલી ચાલીને જતા હોય એમને બધા માણસોને નાસ્તો, જમવાનું, આરામ કરવા માટે બધી વ્યવસ્થા રાખી છે। છેલ્લા 7-8 વર્ષથી અમે લોકો આ નાનકડું એવું કાર્ય કરવી છે અને ઓછામાં ઓછા દરરોજના 500, 700, 1000 માણસો જેવું થાય। બપોરે જમવાનું, સાંજે જમવાનું, સવારે ચા પાણી, નાસ્તો, જલેબી, ગાંઠિયા। 200 કિલોમીટર થાય છે, 5 દિવસ થાય છે। આજે અમારો 3જો દિવસ છે ચાલતા જવાનો, તો જઈ રહ્યા છે। હજુ 2 દિવસ લાગશે જે અમે ચાલીને જઈ શકીએ। આટલી ગરમીમાં ચાલીને જાવ છો કેવું? ગરમી તો ખૂબ જ છે, જો કે પણ સેવા કેમ્પ ખૂબ જ સારા છે કે અમે 2-3 કિલોમીટર અમને મળી જાય છે। પદયાત્રાથી અંબાજીથી આવે, ઉત્તર ગુજરાતમાંથી સમગ્ર ઝાલાવાડમાંથી જે આવે છે એ લોકોને અમે અમારી જે સેવા થાય છે એ કરવી। ગરમી તો બિલકુલ આમ ગરમી છે, પણ માતાની એટલી કૃપા છે કે ઠંડક છે। આમ જોઈએ તો માતાજીની ખૂબ જ કૃપા છે। હજારો અને લાખો લોકો માટે આસ્થા અને શ્રદ્ધાનું કેન્દ્ર છે। ત્યારે હાલ ચૈત્રી નવરાત્રિને લઈને લાખો શ્રદ્ધાળુઓ છે એ ચોટીલા તરફ છે એ પગપાળા દર્શનાર્થે જઈ રહ્યા છે। ખાસ કરી જો વાત કરીએ તો સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં હાલ 44 થી 45 ડિગ્રી જેટલું તાપમાન જોવા મળી રહ્યું છે। આ તાપમાનમાં પણ લોકોની જે આસ્થા અને શ્રદ્ધા છે અડીખમ જોવા મળી રહી છે। હાલ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં 44 થી 45 ડિગ્રી જેટલું તાપમાન જોવા મળી રહ્યું છે, છતાં હજારોની સંખ્યામાં જે પદયાત્રીઓ છે પદયાત્રીઓ ચોટીલા તરફ હાલ દર્શનાર્થે જઈ રહ્યા છે। ત્યારે ક્યાંક ને ક્યાંક લોકોની જે માતાજી પ્રત્યેની જે આસ્થા અને શ્રદ્ધા છે એ અડીખમ જોવા મળી રહી છે અને માતાજી દરેકની મનોકામના છે એ પૂરી કરતા હોવાની છે લોકોમાં માન્યતા છે, જેને લઈને મોટી સંખ્યામાં લોકો ચૈત્રી પૂનમે દર્શનાર્થે ચોટીલા ખાતે જઈ રહ્યા છે। અક્ષય જોશી, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, સુરેન્દ્રનગર। મહેસાણામાં ટ્યુશનિયા શિક્ષકોને લઈને ઉઠેલી ફરિયાદો બાદ મહેસાણા જિલ્લા શિક્ષણ વિભાગે ટ્યુશનિયા શિક્ષકો સામે લગામ કસવા પ્રયાસો શરૂ કર્યા છે। ખાનગી ટ્યુશનો કરવા ઉપર પ્રતિબંધ હોવા છતાં જિલ્લામાં જાણીતી સ્કૂલોના જાણીતા શિક્ષકો દ્વારા ગેરકાયદેસર ટ્યુશન ખાનગીમાં ચલાવવામાં આવે છે। આથી મહેસાણા જિલ્લા શિક્ષણ વિભાગે જિલ્લાની તમામ સ્કૂલોને ટ્યુશન ચલાવતા શિક્ષકોના ટ્યુશનો બંધ કરવા સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે। આ સાથે તમામ સ્કૂલોને ટ્યુશનિયા શિક્ષકોને ટ્યુશન કરતા અટકાવવા બાહેંધરી પત્રકો લેવા પણ સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે। તમામ શાળાઓને સૂચના કરાઈ છે કે ભાઈ આવા આપણા જે કર્મચારીઓ હોય, શૈક્ષણિક કર્મચારીઓ, એ આમાં કોઈ ખાનગી ટ્યુશન પર પ્રતિબંધ છે તો એ અંગે તાત્કાલિક જેવા કરતા હોય તો એમને ત્યાં બંધ કરાવવા સૂચના કરાઈ છે। સયાજી હોસ્પિટલમાં આવતા બહેરાશના દર્દીઓને હાલાકી ભોગવવાનો વારો આવ્યો છે। કેટલાય સમયથી દર્દીઓને હિયરિંગ એન્ડ મશીન માટે ધક્કા ખાવાનો વારો આવ્યો છે। ગ્રાન્ટ ન આવતા હાલ 300 દર્દીઓને બહારથી મોંઘાદાટ મશીનો લેવાનો વારો આવશે। 14 પહેલા એટલે 2003-2004ની અંદર મારી મધરને બી આ વસ્તુ હતી તકલીફ, એટલે હું અહીં બતાવવા આવ્યો હતો। મને અહીંથી લખી આપ્યું V1 સોસાયટીમાંથી મને 300 રૂપિયામાં મશીન મળી ગયું હતું અને જ્યારે બી જોઈએ તે છતાં જ્યારે બી જોઈએ તો એ વરસ માટે ગેરંટી આવતી હોય છે અને વરસમાં પછી બગડી જાય તો એ આપણે રિપેર કરવાનો ખર્ચો આવે છે। હવે અત્યારે સરકાર કહે છે કે ગ્રાન્ટ નથી આવી, साहेबों के जो ग्रांट न थे उनके थ्रू हेयरिंग एड देते हैं, लेकिन मेन अपने यहाँ तो पेशेंट तो ज़्यादा आता है, यहाँ पे सर्टिफिकेट भी बन जाता है, तो पेंडिंग अभी इस तरह से चल रहा है। फिर ग्रांट नहीं आने की वजह से ही पेंडिंग है। જરૂરિયાતમંદ દર્દીઓને સપ્લાય કરવાનું કામ DDRC નામની આપણી સંસ્થા, સરકારની સંસ્થા। તો આપનું મિશન ગુજરાત, આપના પ્રભારી ગોપાલ રાય ગુજરાતમાં, ગોપાલ રાય છે ગુજરાતના આપના પ્રભારી। આપ ગુજરાતમાં સંગઠન મજબૂત કરશે। 13 એપ્રિલે ગુજરાતમાં આપનું સંમેલન છે, વિસાવદરમાં આપનું સંમેલન મળશે। ગુજરાતભરના કાર્યકરો પણ હાજર રહેશે। आज से गुजरात में संगठन निर्माण का जो प्रोसेस है उसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं।
13 अप्रैल को पूरे गुजरात का प्रदेश सम्मेलन विसावदर में हम करने जा रहे हैं। गुजरात के जो 26 लोकसभा है, बनासकांठा, साबरकांठा, पाटन, मेहसाणा से लेकर के उधर वलसाड़ तक, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी 182 विधानसभा क्षेत्रों के हमारे जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं इस प्रदेश सम्मेलन में विसावदर पहुंच रहे हैं। और 13 अप्रैल से गुजरात के सभी 182 विधानसभा क्षेत्रों में संगठन के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको जो है हम लोग शुरू करेंगे। તો સુરતમાં બાળકીનું અપહરણ બાદ બળાત્કારનો કેસ રાંદેર પોલીસે 3 શખ્સોની કરી છે ધરપકડ। 3 શખ્સોને મુંબઈથી ઝડપી લેવાયા છે। ફુલહાર પહેરાવી લગ્ન થઈ ગયા હોવાનું કહીને રેપ કર્યો। ભાઈ અને મિત્ર સાથે મળીને કર્યો હતો અપહરણ। બંને મિત્રો પર મદદગારીની કલમ હેઠળ ગુનો નોંધાયો છે। બાળકી પર બળાત્કાર ગુજારવામાં આવ્યો હતો। ભાઈ અને મિત્ર સાથે મળીને પહેલા અપહરણ કર્યું, જે બાદ દુષ્કર્મ આચરવામાં આવ્યું હતું, જે બદલ કેસ કરવામાં આવ્યો છે। આ મામલે હવે વધુ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે।